اهلا بيك مصر المحروسه. بقول لك ما عندناش خلاف، ما عندناش فلوس. عاوزه ايه من الفن؟ هل الشهره؟ هل النجاح؟ تحيه شهداء ثوره 25 يناير. أنا أدعو الشعراء جميعا إلى محبة الشعب. Strange hints remain among the ruins, like this old ladder with the sand. But what were these buildings for? Perhaps the kings of ancient Kush buried beneath these colonnades. Historians have offered this or that explanation. My own is that the principal function of this unexampled and powerful building made it unique in the ancient world. This function, I think, was for the taming and training of the great African elephant. That seems to be the best explanation of the remarkable stone ramps which occur here, like this one, and that one over there, and another long one going over there. We can accept that the taming of the African elephant, bigger and more difficult to handle than its Indian cousin, had become a speciality of the Kushites of Meroe. With their skills, they converted this, the greatest of Africa's wild animals, into the military tanks of the ancient world. When Hannibal of Carthage invaded Roman Italy across the Alps, he had 38 war elephants in his army. The skills of the elephant trainers of Mussolini may well have contributed to that legendary feat. These temple walls provide a surprising reminder of much greener times with abundant pastures for domestic grazing. All that has vanished. As the desert advanced from the Sahara, the civilization of Meroe disappeared. Today, away from the banks of the Nile, only nomads can survive. This well has never been known to run dry. The scene is exactly as it was when I first came here some 30 years ago, and I doubt it has changed very much in 1,000 years. Proud and self-sufficient, these people seem untouched by the modern world. It's rare to see a single mass-produced item among their belongings, or anything made of plastic. It's as if they share a determination to rely on nothing but themselves and their animals. Visiting Europeans have usually made the mistake of judging the degree of civilization among different peoples by the number of their possessions. The ancient traditions of these nomads reach back to the very beginnings of history. And should they still هو بيبين علاقة أولا الإنسان الساكن هناك علاقته بالحيوانات إيه؟ هو جاب لك لوحة جدارية عن معبد مرسوم عليه بعض الحيوانات. قبل كده ورالك العنزة وإزاي بيعمل منها بعد كده بنشوفها قربة مية. ليه؟ لأن البلد دي فيها مروة فيها عدد من آبار المياه وهم دلوقتي بيطلعوا المياه. في نفس الوقت ادي الافعى اهي، الافعى بتاعت الفرعون اللي هي موجوده. هو الانسان بياخد من الواقع وبيشتغل، انما بيحوله الى جمال مش مجرد واقع. هنا كوش، هنا نباتة، هنا مروه. خدوا بالكم كوش دي مهمه جدا لان دول النباله. هنتكلم على موضوع النباله بس هقول كلام قبيح عشان بس ايه ما تزعلوش من دلوقتي.
لا تخرج. ملوش لازمة by Islam than the Muslims along the Nile. People's history has accomplished considerable مباراة اهي، بصوا قفزة الراجل، خدوا بالكم اهو. هو حضرتك المنطقة دي بين مصر والسودان؟ المنطقة دي فين؟ اسمها دي شمال السودان. شمال السودان؟ صحراء كده مش بعدها. هو بعد شوية يا جماعة بعد شوية هو هيعمل فيكس على مقابر بني حسن. منيا؟ ايوه. شوف المكياج مهم جدا، الدهان اللي على الوش دي واحدة ست اللي فاتت دي. بص بقى يخش له باط اهو ومقالب حرامية زي ما احنا بنقولها. but also exactly whom they wrestle with whom on the basis of family relationships, that it's almost impossible for a visitor to follow all the moves. But for the historian, there's another close relationship between the Nuba wrestling of today and that of ancient times. Dating from around 2500 BC, these vivid paintings have been copied from an Egyptian king. يعني ما زال القديم موجود، لأنه عايزين يردموا على الحضارة المصرية القديمة. أستاذ مهدي لو سمحت، أستاذ مهدي، أستاذ مهدي، أستاذ مهدي لو سمحت، معلش عشان بس في سؤال الناس عايزة تعرف، دلوقتي دي المنطقة اللي بين مصر والسودان مش كده؟ كلم مع معاذ. دي كده المنطقة اللي بين مصر والسودان؟ لا ده مروة دي جزء، أنا حضرتك بس مروة دي جزء لا يتجزأ من مصر. اوكي، ده رأي حضرتك ولا ده اللي موجود فعلا؟ موجود لايف. لا مش قصدي كده، أنا قصدي إنها بالتقسيم الحالي لمصر هي تتبع مصر. لا هي تتبع مصر، الاستعمار الإنجليزي هو اللي عمل سنة 1899. معلش احنا مالناش دعوة بالتقسيم الإداري، احنا بنثقف حضارة، وحدة حضارة. احنا حدودنا عند صرص، الإنجليز هم اللي لعبوا اللعبة دي وأنا شرحتها. يعني ده كده تأثير الثقافة المصرية على لا ثانية بعد بس ما نشوف رأسك. شوفوا يا جماعة عشان ما نفوتش ده، اعملي ده ببلاش يا أنسة. دي رأسة موجودة عند العبابدة وعند البشارية اللي هي أصلا محمدين وحسنين. ما تسألش أسئلة بعيد عن أسوان. خدوا بالكم مني، دي سهرة عائلية للسيدات وللرجال المتزوجين، يعني هم مع بعض، يعني كل زوج ومراته بيطلعوا يرقصوا مع بعض بالليل بعد ما الأولاد المراهقين يناموا. حلو قوي ده. اهو. يا عم يا استاذ. واحد صغير صح. اهو. مقبرة رعموزة اهي، وهي الرأس اهي. يا عم. دي مقبرة رعموزة ومقبرة تانية اسمها رعمخيرة.
بعد ما يرقصوا خبي عينك حاجة. كده غلط. ايوه لابسين في الرسم. That the one still regarded as primitive, the other, as part of the world's cultural heritage, reflects on the ignorance and prejudice of the modern world. And not at all on them. حلو الخطوة. حلو الخطوة بتاعك. ربط بين الفن والحضاره. On the day that I visited Faroe, I found it being rebuilt, not with the aid of bulldozers and cranes, but by the traditional techniques used in their original construction. As each great shaft of masonry was hauled up the ramp and pushed into place, for me, the continuity of African history was brought directly alive. The Egypt of the pharaohs did not spring whole and complete from its own local genius. It owed much to inner Africa. تحبوا نوقف هنا؟ تحبوا نوقف هنا؟ ما اسمعني بس انا عايز اوضح حاجه مهمه. تقسيم الثقافه الى حدود سياسيه غلط. ليه؟ تعالى المسافه ما بين جرجا وبرديس والبلينه وفي جنوب محافظه سوهاج حسب التقسيم الاداري، وبعدين بنروح في الغرب نروح الغابات وبرخين، نروح في الشرق ولاد طوب، نروح تجيب لي ابو شوشه. هتلاقي المنطقه دي ثقافه واحده. لا تقول لي ده انا مأمور ابو شوشه، وده يقول لي انا زعيم سوهاج، وده انا مدير سوهاج، ما لناش دعوه. هذه ثقافه واحده. الثقافه كمجرى الدم لا يمكن تقسيمه. وبالتالي لما الانجليز عملوا هذا التقسيم المفتعل بيننا وبين السودان كان عندهم غرض استعماري. احنا لابد خلال هذا القرن لابد ان تقوم الوحده بين مصر والسودان. ليه؟ لان ده شريان النيل، ده شريان الزراعه والثقافه والمياه والحضاره والحياه. لا يمكن ان احنا نقبل بهذا التقسيم الاستعماري الانجليزي اللي وقع عليه عناصر عميله وكاشيه سنه 1800، اللي وقع عليه ناس خونه بس ماتوا. احنا الاحياء ولابد ان احنا نعمل حساب الاجيال القادمه. انا ما اقدرش اشوف اللي يقول لك ايه ده حلفاوي وده محسن وده كده. لا، النوبه واحد، البيجا واحد، البشاريه واحد، العبابده واحد. هذه الحدود مفتعله والتسليم بها ثقافيا خطر. يمكن نسلم بها اداريا لاسباب غصب عننا، لكن لا نسلم بها ثقافيا. الحاجه الثانيه هو بيوري لك اهو، بيرد عليكم، بيوري لك ان انت بتشوف مباراه مصارعه. هم بعد ما بيطلعوا رحله الزراعه والرعي او اذا كان بيشتغل على مركب او غيره، بيرجعوا يلعبوا، يرقصوا، اسف يتسرعوا. بعد ما بيتصرعوا بيروحوا يستحموا في النيل، يمشوا مسافه الى فرع مهير صغير قرب مروه، يروح يستحمى ويروح بيه. بالليل سهرة الناس الكبار، يعني الست المتجوزه وجوزها واخرين بيعملوا الرقصه اللي انتوا شفتوا فيها قدر ما من العرف.